કોંગ્રેસનું પ્રતિનિધિમંડળ સ્વીડન રાજ્યપાલ સાથે મુલાકાત કરી છે। सीधा जयशु ત્યાં। कांग्रेस के नेताओं के साथ हमारे विधायक दल के नेता उपनेता दूसरे हमारे जो धारासभ्य हैं सभी लोगों के साथ मिला और संवैधानिक प्रमुख होने के नाते गुजरात के हालात के बारे में विस्तार से उनको जानकारी दी। जिस तरह के हालात हिम्मतनगर में, खंभात में, बड़ौदा में जानबूझकर पैदा किए गए, पूरे देश में गुजरात सहित नियोजित तरीके से ये घटनाएं राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर करवाई जा रही है। चुनाव है गुजरात में, लोगों का ध्यान महंगाई से कैसे हटाएं, लोगों का ध्यान बेरोजगारी से कैसे हटाएं, लोगों का ध्यान पेपर फूटने से कैसे हटाएं, बाकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से ध्यान हटा के ये एक भारतीय जनता पार्टी की फितरत हो गई है। हमने एक वीडियो दिया वहां पे, पेन ड्राइव के अंदर पुलिस का डीवाईएसपी महिलाओं पे पत्थर फेंक रहा है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे हैं और इससे ज्यादा लोकतंत्र का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि आप प्रोवोकिंग सेंस में, हम जानते हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हम भी हिंदू हैं, हमारा धर्म ये थोड़ी कहता है कि हम दूसरे धर्म को आहत करें। हमारा धर्म हमें ये सिखाता है कि हम दूसरे धर्म का आदर करें। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई है, जब भी किसी प्रदेश में चुनाव आएगा इस तरह का सांप्रदायिक तनाव नियोजित तरीके से वो पैदा करेंगे और वही हालात यहां हो रही है। एक व्यक्ति की जान चली गई, पूरे गुजरात में आग लगा के, और ये चुनाव जीतना चाहते हैं। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा अधिकार है संवैधानिक। हमारे एक विधायक साथी जो दलित समुदाय से आते हैं, जिग्नेश मेवाणी जी, उन्होंने एक ही तो ट्वीट किया कि अगर आप यहां आए हो तो जिन लोगों के नुकसान हुआ है उनसे मिल लो, भाईचारे का पैगाम दे दो। देश के प्रधानमंत्री से अगर ये अपील करना कि आप गुजरात में आए हो, यहां अमन और चैन की अपील कर दो, भाईचारे की अपील कर दो, सद्भाव की अपील कर दो, ये तो गुनाह नहीं है। और फिर षड्यंत्र की बुका आ रही है। इतनी गुजरात पड़ी हुई, यही मुकदमा दर्ज कर लेते अगर कोई अपराध हुआ है तो। ये नियोजित तरीके से आसाम में जाके एफआईआर दर्ज कराना, जहां बीजेपी की सरकार है, और आधी रात को किसी विधायक को सर्किट हाउस से उठाना, कायदा तो ये कहता है विधानसभा के अध्यक्ष को सूचना देनी चाहिए, विधानसभा के सचिव को सूचना देनी चाहिए और उसके बाद में कोई कार्रवाई हो। लेकिन तमाशा है, पूरा गुजरात समझ रहा है कि जिग्नेश मेवाणी जी को आसाम की पुलिस क्यों ले गई। ट्वीट वो यहां कर रहे हैं, गुजरात में उस ट्वीट से कोई आहत नहीं है और आसाम में आहत हो रहे हैं। ऐसा तमाशा, और फिर बंद लिफाफे में सरकार रिपोर्ट देती है ताकि लंबे समय तक इंतजाम हो जाए कि लोकतंत्र का गला घोटना है और क्या है। और ऐसा नहीं समझे बीजेपी कि कांग्रेस पार्टी खामोश रहेगी। आम आदमी गुजरात का समझ रहा है कि हमारे अमन चैन को कौन छीन रहा है। हमारे धारासभ्य जो दलित समाज के हैं उनको आप प्रताड़ित करने की योजनाबद्ध ये कार्रवाई कर रहे हो, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जनता महंगाई से त्रस्त है, जनता कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है। अब आज पुलिस का काम लोगों पे पत्थर फेंकना है क्या, एक समुदाय विशेष के? ऐसा तो देश में कहीं नहीं हो रहा है। ये बहुत खेदजनक बातें हैं। हर व्यक्ति को इस लोकतंत्र में जीने का अधिकार है। जो शांतिपूर्वक अपने घर पे बैठा है,
उसको आप प्रोवोक करके और दहशत का वातावरण पैदा करना चाहते हो, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई नहीं हो सकती। थैंक यू। प्रभु शर्मा जी, नरेश पटेल दिल्ली गए हैं, कांग्रेस के हाईकमान से मिलने वाले बड़े नेता। તો કોંગ્રેસનું પ્રતિનિધિમંડળ છે તે રાજ્યપાલ સાથે મુલાકાત કરવા માટે પહોંચ્યું હતું. જે પ્રકારે વર્તમાન સ્થિતિ છે તેને લઈને મુલાકાત કરી છે. ગુજરાતમાં જે પ્રકારે ગુજરાતની સ્થિતિ બાબતે રાજ્યપાલને માહિતી આપી છે. રઘુ શર્માએ કહ્યું કે હિંમતનગર અને ખંભાતમાં થયેલી હિંસા મુદ્દે કોંગ્રેસે મોટો આક્ષેપ પણ લગાવ્યો કે ગુજરાતમાં રાજ્ય પ્રાયોજિત હિંસા થઈ છે. ત્યારે જિગ્નેશ મેવાણીની જે ધરપકડ કરવામાં આવી છે તેને લઈને પણ રઘુ શર્માએ કહ્યું છે કે જે પ્રકારે કેસ આસામમાં ક્યાંક દાખલ કરવામાં આવ્યો, એક ધારાસભ્યને જ્યારે સર્કિટ હાઉસમાંથી તેની ધરપકડ કરી લેવામાં આવે છે, વિધાનસભા અધ્યક્ષને પણ માહિતગાર કરવામાં નથી આવતા, ત્યારે તમામ બાબતો છે વર્તમાન સ્થિતિ છે તેને લઈને કોંગ્રેસનું પ્રતિનિધિમંડળ છે તે રાજ્યપાલ સાથે મુલાકાત કરવા માટે પહોંચ્યું હતું. ગુજરાતની સ્થિતિ બાબતે રાજ્યપાલને માહિતી આપી છે તેવું પણ રઘુ શર્માએ કહ્યું છે. બીજેપી નેતા યજ્ઞેશભાઈ દવે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. યજ્ઞેશભાઈ, કોંગ્રેસનું પ્રતિનિધિમંડળ છે રાજ્યપાલ સાથે મુલાકાત કરવા માટે પહોંચ્યું હતું ને ક્યાંક ગુજરાતમાં જે પ્રકારની પરિસ્થિતિ જે નિર્માણ પામી હતી, કેટલાક અસામાજિક તત્વોએ હિંસા કહી શકાય કે ભડકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, શાંતિ દોહડાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, ક્યાંક ને ક્યાંક આક્ષેપ ભારતીય જનતા પાર્ટી પર તેઓ કરી રહ્યા છે. કોંગ્રેસની એક સિસ્ટમ રહી છે આક્ષેપ કરવાની કે વિરોધ પક્ષ તરીકે પ્રતિનિધિ મંડળ રાજ્યપાલને મળે, આવેદન પત્ર આપે, બંધારણીય રીતે એમનો અધિકાર છે. પરંતુ જે પ્રમાણે સત્તાધારી પક્ષ પર જેઓ આક્ષેપ કરી રહ્યા છે, તો કોણ સત્તાધારી પક્ષ ઈચ્છે કે પોતાના રાજ્યની અંદર શાંતિ દોહરાય? આ એક સીધો સવાલ છે એમને. અને બીજી વાત એ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનની અંદર આજે ક્યારેય કર્ફ્યુ કે ક્યારેય ધમાલ કોઈએ જોઈ નથી કે ક્યારેય કોમી રમખાણો જોયા નથી. કોમી રમખાણો અને ધમાલ કે કર્ફ્યુ એ કોંગ્રેસના સમયનો ભૂતકાળ થઈ ગયો. આજે 25 થી 30 વર્ષના યુવાન કે યુવતીને પૂછો ને કે ગુજરાતની અંદર કોમી રમખાણ શું કે કર્ફ્યુ શું એ ખબર નથી. જ્યારે કોંગ્રેસના સમયમાં છાસ વારે આ પરિસ્થિતિ ઉભી થતી રહેતી હતી. આજે દિલ્હીની અંદર પણ કોમી રમખાણો થયા કે નાના મોટા છમકલા થયા છે, તો શું એની અંદર પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો હાથ હશે? એટલે ક્યારેય પણ કોઈ સત્તાધારી પક્ષ એવું ન ઈચ્છે કે પોતાના રાજ્યની શાંતિ ડોળાય. એમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાતને શાંતિને સલામતી અત્યાર સુધી આપી છે. ગુજરાતની જનતા સારી રીતે સમજે છે. અને રઘુ શર્મા જયારે આવું બોલે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એમાં હાથ છે, તો મને ખબર નથી પડતી કે કોંગ્રેસ કઈ રીતે બોલી શકે છે. કારણ કે જયારે ભૂતકાળની અંદર ગુજરાતની શાંતિ દોડવામાં એમનો મોટામાં મોટો હાથ હતો, કારણ કે એમની સત્તા હતી ને સત્તાની અંદર જ આ બધું પરિસ્થિતિ થતી હતી. એટલે એમનું મોઢું જયારે ગંધાતું હોય ત્યારે બીજાની પર આક્ષેપ કરવા અને સમાચારની સુર્ખીઓમાં રહેવા કે આજે છાપાઓના પાને ટકી રહેવા માટેના આવા ઉપાયો જો કરતા હોય તો આવી હલકી રાજનીતિ ન રમવી જોઈએ. કારણ કે જયારે આવા કોઈ કોમી રમખાણો થાય કે કોઈ આવા છમકલા થતા હોય છે ત્યારે કોઈનો એમાં હાથ હોતો નથી અને અસામાજિક તત્વોને કોઈ જ્ઞાતિ જાતિ હોતી નથી. પરંતુ જયારે ભારતીય જનતા પાર્ટી વિરોધ પક્ષમાં હતી અને આવી કોઈ ઘટનાઓ બનતી હતી તો ભારતીય જનતા પાર્ટી શાંતિની અપીલ કરતી હતી. તો શાંતિની અપીલ કરવાની જગ્યાએ આજે વૈમનસ્ય ભડકાવાના ધંધા કરવાના એ યોગ્ય નથી અને કોંગ્રેસને આ શોભતું નથી. બિલકુલ યજ્ઞેશભાઈ, ધન્યવાદ અમારી સાથે જોડાવા બદલ.